Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi allama baina qulubina. Assalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlul wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Kalimat puji dan syukur hanya teruntuk buat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat baginda junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita hormati Al-Ustaz Ma'had Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabari, dan yang kami muliakan para santri yang telah berjuang siang dan malam demi menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kepada acara kita pada pagi hari ini. Acara pertama, protokol yang sedang berlangsung. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudara Muhammad Yusuf. Kepada Saudara Muhammad Yusuf, waktu dan tempat kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا وآتينا
موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kita ucapkan kepada saudara Muhammad Yusuf. Acara selanjutnya demi kelancaran acara kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengangkat tangan kita mendengarkan doa yang akan dibacakan oleh saudara Muhammad Alif Fatihuda kepada saudara Alif Fatihuda. Waktu dan tempat kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعم حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والأفواه عند الحساب. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تكسيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا توبة نسوها قبل الموت. اللهم ارزقنا توبة نسوها قبل الموت. اللهم ارزقنا توبة نسوها قبل الموت يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا ومن ذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kita ucapkan kepada saudara Alif Fatih. Acara selanjutnya penampilan musabaqah hifzil Quran yang akan dibawakan oleh saudara Fahri Ringan dan akan diuji oleh saudara Haris Setia Pratama dan Hilmi Fat. Kepada saudara Fahri Ringan, Haris Setia Pratama dan Hilmi Fat, waktu dan tempat kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم
قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم صادقين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه وكل إنسان ألزمناه طائره
طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kita ucapkan kepada saudara Fahri Dinaldi dan Hilmi Falan dan Haris Setia Pratama. Acara selanjutnya tausiah kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Marzuki Elsi. Kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Marzuki Elsi, waktu dan tempat kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma nawayna ta'alluma wa ta'lim والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله. اللهم تقبل منا، اللهم أعنا، اللهم وفقنا لكل ما تحبه وترضاه يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، puji dan syukur selalu kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala berupa usaha baik di lisan maupun di badan, perkataan maupun amalan. Karena Allah telah memberikan kita kesempatan hingga hari ini untuk selalu memperbaiki diri, mencukup-cukupkan bekal untuk kembali suatu saat kelak, mengurangi dosa kita. Semoga Allah ampuni kita dan Allah ambil nyawa kita dalam keadaan terbaik. Allahumma amin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dari awal beliau ada di dunia ini, kemudian Allah angkat beliau menjadi nabi. Dari saat itu hingga beliau meninggal, hanya kita yang beliau pikirkan. Beliau hanya mengusahakan supaya kehidupan kita diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di akhir hayatnya beliau hanya mengucapkan tentang kita saja. Beliau tidak mengingat istri-istri beliau, tidak orang tua beliau, tidak sanak saudara beliau. Yang beliau katakan ummati ummati. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Panitia acara meminta kepada Ana mengisi ceramah atau tausiah dengan judul Hakikat Salat. Tapi berhubungan karena kita hari ini berada di hari yang berkah. Allah Subhanahu wa taala mengisra dan memi'rajkan nabinya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari ini juga. Maka sekalian, karena salat juga berhubungan dengan Isra dan Mi'raj, kita bahaskan juga Isra dan Mi'raj di waktu yang sama. Rasulullah SAW sebagaimana yang kita ketahui, beliau Allah angkat menjadi nabi. Allah perintahkan berdakwah secara sir. Beliau mulai punya pengikut 1, 2, 3 menjadi para sahabat beliau
yang mengimani beliau atas segala apa yang beliau sampaikan dari Tuhan beliau Rabbuna Jalla Jalaluhu Allah Subhanahu wa taala. Sampai di suatu tahun yang kita kenal dengan Amul Huzni, tahun kesedihan, di mana orang yang menjadi backingan Nabi Muhammad SAW, paman beliau Abu Thalib, menjaga beliau dari segala gangguan kaum musyrikin, melindungi beliau dari segala kejahatan mereka. Allah angkat beliau dalam keadaan tidak beriman. Allah cabut nyawa beliau. Paman Nabi Muhammad SAW yang begitu berjasa terhadap Islam ini hingga hari ini, Allah cabut nyawa beliau dalam keadaan tidak beriman. Tak terbayang sedih hati kita ketika kita punya ayah, kemudian ayah kita begitu banyak berjasa kepada kita, tapi ketika meninggal beliau tidak meninggal dalam keadaan beriman. Tidak terbayang betapa sedihnya kita ketika suatu saat kita Allah kita selamatkan, ketika bisa jadi sebelumnya masuk surga tanpa hisab, atau setelah hisab yang berat kita masuk surga, atau setelah kita Allah azab di neraka kemudian kita masuk surga, dan kita tidak pernah akan bisa menemukan ayah kita di surga. Itu sangat berat, sangat sedih Nabi Muhammad ketika itu. Tak cukup sampai di situ. Istri beliau yang membantu beliau dengan dukungan emosional, dukungan moral, dengan segala harta beliau, Bunda Khadijah radhiyallahu taala anha, Allah cabut juga nyawanya di tahun yang sama. Maka para ahli tarikh berbeda pendapat kapan sih sebenarnya Isra dan Mi'raj. Ada yang mengatakan setahun sebelum hijrah, ada yang mengatakan 13 bulan, ada yang mengatakan 11 bulan, ada yang mengatakan 9 bulan, dan seterusnya hingga 15 pendapat kalau saya tidak salah. Tapi perbedaan pendapat itu tidak menjadi masalah, dan tidak ada hal yang besar di balik perbedaan pendapat itu. Al-muhim yang paling penting, Isra dan Mi'raj adalah cara Allah Subhanahu wa taala menghibur nabinya Nabi Muhammad SAW. Allah pertemukan dengan pendahulu-pendahulunya. Allah bawa beliau rihlah ke Masjidil Aqsa. Allah pertemukan dengan Nabi Adam, Allah pertemukan dengan Nabi Isa, dengan Nabi Yusuf, dengan Nabi Musa, dengan ayah beliau, baginda Nabi Ibrahim radhiyallahu ta'ala, baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad Allah israkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam jangka waktu 1 malam saja. Kemudian sesampai di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW mengimami para nabi yang lain di sana, para malaikat. Kemudian Allah angkat beliau, Allah mi'rajkan. Mi'raj itu dari langit, dari alam dunia ke alam langit. Naik ke langit pertama, ke langit kedua, ke langit ketiga, ke langit keempat, ke langit kelima, ke langit ketujuh, sampai langit ketujuh. Di sini mulai ada kaitan dengan salat. Nabi Muhammad SAW ketika sampai di langit ketujuh, beliau sampai berkata, "Ka'anni asma' tasarruf al-aqlam." Seakan Nabi Muhammad SAW mendengar bagaimana pena menulis lauh mahfuz. Kemudian Allah perintahkan kepada beliau untuk menyuruh umatnya melakukan 50 sholat dalam sehari. 50 sholat dalam sehari. Itu kan luar biasa banyak. Siap subuh lagi 1, subuh lagi 2, subuh lagi 3, subuh lagi 4, hingga 10 kali. Siap zuhur 1, 2, 3, 4, 10 kali. 10 kali tiap sholat, 50 kali sholat dalam sehari. Kemudian ketika Nabi Muhammad turun ketika Nabi Muhammad turun dari langit ketujuh, beliau bertemu dengan Nabi Musa. Faqala Sayyidina Musa alaihissalam, bima amarta rabbuka. Apa yang Tuhanmu suruh kepada engkau? Beliau berkata, amarani bi 50 salatin fil yawmi li ummati. Allah menyuruh saya untuk memerintahkan umat saya salat 50 kali dalam sehari. Nabi Musa berkata, ummatuka la tutiqu dzalik. Umatmu tidak akan mampu, tidak akan sanggup. Karena umatku yang notabene lebih kuat daripada umatmu, fisiknya lebih hebat, itu tak mampu salat 50 kali sehari. Kembalilah kepada Allah, mintalah, salhu liyukhaffif an ummati. Nabi Muhammad balik bilang gitu juga. Bertanya kepada Allah, ya Allah, tidak mampu umatku itu seperti ini. Itu Nabi Muhammad mengusahakan untuk kita dari waktu itu. Umatku tidak mampu kalau 50 kali sehari, Allah. Allah'an fahsyar. Maka Allah kurangi 10. Turunlah Nabi Muhammad lagi kepada Nabi Musa. Nabi Musa tanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Tidak mampu, baliklah ke atas. Minta lagi, kurangi lagi. Balik Nabi Muhammad ke atas.
Allah kurangi 10 lagi. Balik lagi, sisa 30. Balik lagi kepada Nabi Musa. Nabi Musa berkata, masih tidak akan mampu. Tidak akan takluk, tidak akan kuat umat engkau mengerjakan 30 sholat dalam sehari. Balik lagi, tanyakan lagi, minta lagi. Dikurangi 10 lagi, sabut. Kembali lagi ke Nabi Musa. Nabi Musa bilang, tidak akan mampu, minta lagi. Kurangi lagi. Bolak-balik Nabi Muhammad untuk kita. Balik Nabi Muhammad ke atas, minta dikurangi 10 lagi. Kurangi 10. Allah kurangi 10, sisa 10. 10 kali sehari. Beliau merasa mungkin tidak mampu. Turun lagi ke Nabi Musa, tidak akan mampu. Mintalah kurangi lagi. Berapa Allah kasih, minta lagi. Minta lagi ke atas. Diminta. Allah kurangi 5, tersisa 5. Turun Nabi Muhammad, bertemu lagi dengan Nabi Musa. Dan kata Nabi Musa, masih tidak akan mampu engkau mengerjakan 5 sekali. Umatku 5 kali sekali pun mereka tidak mampu. Minta lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad menjawab, faqad sa'altullah. Aku dah minta-minta kepada Allah hatta stahyaitu an as'alah. Sampai aku malu untuk minta lagi. Walakinni arda wa sallim. Tapi aku telah ridha dan aku serahkan selebihnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Turun Nabi Muhammad dari langit. Falamma tajawaz, ketika Nabi Muhammad melewati langit ke-6, nada munadin. Ada yang berseru. Nabi Muhammad mendengarkan. Amdaitu faridati. Aku telah tetapkan faridahku, kewajiban untuk umat Nabi Muhammad SAW. Hal yang wajib itu telah tetapkan. Khaffaftu li'ibadi, dan aku telah ringankan bagi umatku, kata Allah, bagi hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Hunna khamsun wa hunna khamsuna. Mereka kerjakan 5, balasannya 50. Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini kita lihat bagaimana Nabi Muhammad memperjuangkan sholat itu dari 50 hingga menjadi 5, dan bagaimana Allah menetapkan ganjarannya 5 sholat itu berganjaran 50 kali sholat. Man jaa bil hasanati falahu 10 amsalha. Siapa yang mendatangkan, yang mengerjakan sebuah kebaikan, maka 10 balasannya. Itu balasan minimal. Maka ini yang Allah tetapkan untuk sholat. Sholat adalah satu-satunya amalan yang Allah wajibkan, yang Allah perintahkan kepada Nabi-Nya, yang Nabi Muhammad SAW menerima perintahnya di langit. Satu-satunya amalan, satu-satunya kewajiban, perintah yang berasal dari langit, yang Allah berikan kepada Nabi-Nya di langit, yang Nabi terima itu di langit. Selebihnya puasa, zakat, haji, umrah, berbuat baik kepada orang tua, berkata jujur, semuanya Nabi terima perintahnya di bumi. Salat adalah hal yang paling wajib, yang paling utama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sekian banyak kitab hadis, inna awwala amalin yuhasabu bihi 'abdu yaumal qiyamah salatuh. Amal pertama yang dihisab dari hamba di hari kiamat adalah salatnya. Idza saluhat faqad aflaha wa anjah. Kalau salatnya baik, maka dia telah selamat, maka dia telah beruntung. Wa idza fasadat faqad khaba wa khasir. Faqad khaba wa khasir. Dan kalau salat itu buruk, salat itu rusak, maka dia telah rugi, telah rugi dan telah binasa. Dan yang menunjukkan diantaranya kepada bahwasanya sholat itu sangat utama, hadis lagi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yata'aqabu 'alaikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar. Para malaikat bolak-balik melihat kalian pada malam hari dan pada siang hari. Fajtami'una fi salatil 'asri wa fi salatil fajr. Maka para malaikat itu berkumpul di salat asar dan salat subuh. Fa idza yu'raju bil ladzina batu 'indahum. Dan ketika Allah memi'rajkan, mengembalikan mereka ke langit, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, "Sa'alahu rabbukum kaifa taraktum ibadi?" Bagaimana kalian meninggalkan hamba? Taraknahum yusallun wa atainahum yusallun. Kami mendapati mereka, kami meninggalkan mereka dalam keadaan mereka salat, dan kami meninggalkan mereka dalam keadaan mereka salat. Para malaikat itu menyebutkan salat. Mereka tidak menyebutkan bahwasanya kami meninggalkan mereka dalam mereka berkata jujur, dalam keadaan mereka berbakti kepada orang tua, dalam keadaan mereka A, B, C, D dan sebagainya. Mereka hanya menyebutkan salat karena salat ini yang paling penting. Maka salat, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, adalah hal yang paling penting bagi kita
di dunia ini. Nomor satu kan salat. Bahkan ketika orang tua kita memanggil dan kita dalam keadaan salat, kita boleh tidak mengajukan. Itu hal yang wajib mematuhi perintah orang tua, selagi bukan dalam kemaksiatan. Maka salat dalam bahasa Arab ada 3 pendapat. Salat berasal dari kata salah. Salah yang diartikan dengan berdoa. Jadi ketika kita salat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah doa. Antum baca. Ketika duduk di antara 2 sujud, apa bacanya? Warhamni. Apa bacanya? Rabbi ighfirli warhamni wajburni wa'afwan. Rabbi ighfirli warhamni wajburni wa'afini wa'fu anni, dan seterusnya. Semuanya doa. Isi salat itu semuanya doa. Mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita, mengampuni dosa-dosa kita. Di antara makna yang lain juga, salat diambil dari kata silah. Apa itu silah? Silaturahim. Terus silaturahim? Silaturahim hubungan dengan orang-orang yang terikat secara nasab dengan kita. Silah. Kenapa disebut silah? Kenapa disebut dengan hubungan? Karena salat menghubungkan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala 5 kali dalam sehari. Salat juga diambil dari kata salat. Yuslamuna min hamim taslan naran hamiyat. Dibakar. Asal katanya dibakar. Karena ketika orang meninggalkan salat, dia akan masuk neraka. Pentingnya salat, kaum muslimin sekalian, para thalabatul ilm. Dahulu ada sebuah negeri yang begitu indah, peradabannya maju di Persia. Persia itu Iran dulu sekarang. Namanya Tustan. Ketika para sahabat dan para tabi'in ketika itu sedang gencar-gencarnya berusaha mendakwahkan Islam, mereka menolak dan menghalangi dakwah untuk sampai ke sana. Hingga dikepunglah negeri itu. Negeri yang sangat indah itu dikepung selama 1,5 tahun. 1,5 tahun dikepung. Dikepung negeri itu sehingga habis persediaannya, tak bisa datang persediaan dari negeri lain. Senjata-senjatanya kehabisan bahan bakar. Tak ada yang tersisa negeri itu. Kemudian mulailah berperang kaum muslimin dengan mereka di sana. Berjihadlah di sana. Yang saking mengerikan jihad itu dan saking dahsyatnya, kaum muslimin berjumlah 30.000 orang. Mereka berjumlah 150.000 orang. Perang dimulai setelah Isya, berakhir di waktu duha. Kemenangan yang luar biasa. Negeri yang begitu indah, kaum muslimin menangkan, penduduknya memeluk Islam, aset-aset berharga negeri itu jatuh ke tangan kaum muslimin. Kemenangan yang sangat megah, sangat luar biasa. Anehnya, tak satu pun dari para sahabat dan tabi'in yang berjihad merasa bahagia di pagi itu. Kenapa? Saking dahsyatnya perang itu. Imam Ibnu Katsir meriwayatkan ka'anna sayfa fi unuqihim, seakan-akan pedang itu di atas leher mereka. Tinggal tarik ke bawah sedikit, leher putus. Saking dahsyatnya perang itu. Saking dahsyat perang yang begitu dahsyat itu, ketika dimenangkan tak satu pun yang bahagia. Kenapa? Karena salat. Saking pentingnya salat di hati mereka. Mereka tak bahagia ketika menang dari perang itu. Perang itu berlangsung dari habis Isya hingga duha. Waktu subuh bagaimana? Saking mepetnya salat itu, perang itu, saking luar biasanya, saking berkecamuknya. Mereka untuk mengerjakan salat khauf yang hanya 1 rakaat ketika perang, mereka tak sempat. Sehingga ketika waktu duha datang, mereka baru bisa mengerjakan salat khauf atau salat subuh. Antara dua itu, pokoknya mereka kerjakan salat ketika waktu duha. Alasan terlambatnya masuk akal, kan? Masuk akal. Tapi karena terlambat salat subuh itu, kemenangan tadi seakan tak ada harganya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau ikut di perang itu.
Dan kata dusta menjadi trauma bagi beliau hingga beliau meninggal di umur yang 101 tahun. Setiap mendengar kata dusta beliau menangis. Kadang terpekik, kadang terpingsan. Karena apa? Beliau telat sholat di hari itu. Telat sholat bukan karena begadang, bukan karena enak tidur pagi hari, bukan karena dingin, bukan. Karena perang memperjuangkan jihad, perang memperjuangkan Islam. Kita tarik ke diri kita, berkaca bercermin diri. Berapa sholat yang kita tinggalkan, berapa sholat yang kita terlambat. Tidak usahlah terlambat, yang kita tinggalkan berapa, seakan tidak ada masalah apa-apa. Tertawa, hidup bagaimana biasa saja. Para sahabat itu ketika ada dosa kecil yang mereka tinggalkan, mereka seakan-akan memanggul gunung Uhud di punggung mereka. Karena ini akan dipertanggungjawabkan. Pertanyaannya, apakah terlambat beliau sholat itu ketika perang menjadi dosa untuk beliau? Belum tentu. Tapi yang jelas beliau terlambat sholat, dan terlambat sholat itu sangat besar, sangat berat bagi beliau. Kita bagaimana? Berapa sholat yang kita tinggalkan, berapa kita terlambat, seakan tak ada terjadi apa-apa. Sebuah kisah lagi. Isam bin Yusuf al-Balkhi, seorang tabi'in, wafat di tahun 210 Hijriah. Beliau bertanya kepada Hatim al-Asam ini. Beliau dikatakan bahwasanya beliau adalah Luqman hadhihi ummah, orang paling bijak di ummah ini. Beliau bertanya kepada Hatim al-Asam, "Kaifa tusalli? Bagaimana kamu salat?" Qala, "Fa'altu al-amra kama amarani Rabbi." Beliau berkata, aku kerjakan salat itu sebagaimana Allah perintahkan aku. Amshi bil khasyah. Aku berjalan ke masjid dalam keadaan takut. Wa adkhulu bin niyyah, aku masuk masjid dengan niat yang sempurna. Wa ukabbiru bit ta'zim, aku takbir dengan ta'zim, dengan begitu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa aqra'u bit tartil, dan aku baca bacaan salat itu, baik bacaan Al-Qur'annya, doa iftitah, bacaan ketika ruku, ketika sujud, ketika tahajud, ketika tasyahud, dengan tartil, dengan lambat, dengan pelan, dengan indah. Wa arka'u bil khusyu', dan aku ruku dengan khusyuk. Wa asjudu bil khudu', dan aku sujud dengan khudu'. Wa ajlisu bil adab, aku duduk dengan adab. Wa usallim bit tabattur, dan aku salam menutup salat dalam keadaan tidak memikirkan apa-apa selain akhirat. Aku tinggalkan dunia semuanya. Wa arji'u bil khauf, dan aku keluar dari salat itu dalam keadaan takut. Beliau datang salat sempurna dari keadaan berangkat dari rumah. Beliau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau niatkan niatnya sempurna. Beliau ta'zim dengan khusyuk. Beliau takbir dengan begitu memikirkan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang paling besar, yang lain tidak ada. Beliau baca semuanya dengan baik. Beliau rukuk dengan khusyuk. Beliau sujud, beliau sempurna, semua salatnya sempurna. Hingga ketika keluar dari salat, beliau berkata, beliau masih takut. Wa aqul, dan setelah beliau mengatakan itu, beliau berkata, la adri ayuqbalu minni am la yuqbal. Aku tidak tahu setelah sholat yang seperti ini apakah sholat ini diterima atau tidak. Sholat yang sempurna itu, beliau masih ragu itu diterima atau tidak. Maka Isam bin Yusuf al-Balkhi yang bertanya kepada beliau berkata, kalau ini, in kanat hadhihi hiya sholat, kalau yang inilah yang dikatakan sholat itu, fama shallaitu sholatan fi umri. Seorang tabi'in berkata, kalau yang seperti ini sholat, ini yang baru namanya sholat, maka aku belum pernah sholat seumur hidup. Lihat, kembali kita bercermin, berkaca, melihat kepada diri kita sendiri. Anda berharap kata-kata yang Anda sampaikan, duduk Anda di sini, ada yang bisa kita bawa pulang, ada yang bisa kita amalkan hingga kita mati. Maka dengan kisah tadi kita bercermin, berkaca kepada diri sendiri. Bagaimana sholat kita? Bagaimana kita menuju masjid? Ketika di masjid bagaimana? Ketika sholat bagaimana? Apa yang kita pikirkan ketika sholat? Khusyukkah kita ketika sholat? Setelah sholat pede pula akan diterima. Yang penting sholat, yang penting wajib dah selesai. Para ulama dulu seperti itu. Pendahulu kita seperti itu. Beliau takut sholatnya tidak akan terima. Bahkan Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah, dan mengatakan Rabbana taqabbal minna.
takut Nabi Ibrahim tidak akan diterima amalannya, maka beliau berdoa Rabbana taqabbal minna. Lakukan solat, hal yang wajib, hal yang paling pertama. Tapi lakukan dengan sempurna, ingat Allah di sana, dan takutlah solat kita tidak akan diterima. Ada cerita Al-Imam Al-Junaid, seorang imam pada dalam hal tasawuf. Orang bersepakat bahwasanya Imam Al-Junaid ini merupakan wali Allah. Siapapun bersepakat. Suatu saat beliau pergi ke Masjidil Haram. Ketika muazin azan, dikatakanlah taqaddam, majulah ke depan, jadilah imam, imamilah kami. Beliau berkata, beliau seorang imam, seorang yang sangat soleh, seorang yang fikih dan ilmu Islamnya luar biasa, berkata, la asluhu lil imam. Aku tidak pantas untuk jadi imam. Beliau berkata, aku tidak pantas jadi imam. Tapi orang-orang karena tahu beliau ini siapa, beliau adalah ulama besar, seorang yang sangat soleh, seorang wali Allah. Labud, mereka tidak bisa tidak. Kau paling pantas, majulah jadi imam. Ketika beliau maju, kalau kita bayangkan ketika imam itu memegang mic, sawu sufufakum, ketika beliau mengatakan itu, sawu rahimakumullah, beliau pingsan. Beliau pingsan. Para jamaah meminggirkan beliau ke tepi, maju orang lain jadi imam. Selesai sholat, orang lain bangunkan beliau, siram muka beliau dengan air. Ma baru kau masya, kamu kenapa dan apa yang terjadi? Beliau menjawab, inni lamma qultu sawwu rahimakumullah ka'anna biqa'ilin yaqulu li. Aku ketika berkata sawwu rahimakumullah, samakanlah saf kalian. Semoga Allah merahmati kalian semua. Karena biqa'ilin yaqulu li. Seakan-akan beliau mendengar seseorang berkata kepada beliau, astawaita ma'a rabbik hatta ta'mura ghairak. Dah lurus, dah sempurna keadaanmu dengan Tuhanmu sehingga engkau berani meniru orang lain. Ketika mendengar itu beliau pingsan. Ini juga merupakan teguran bagi kita yang biasa menjadi imam, yang biasa berceramah, yang biasa berdakwah menyuruh orang lain. Sudah betulkah kita? Sudah baikkah kita? Sudah kita amalkankah yang kita sampaikan? Hal yang berat sekali. Salat ini bukan hal yang main-main. Saudara-saudara sekalian, salat bukan hal yang main-main. Salat yang saking pentingnya, salat itu Allah perintahkan di langit bukan di bumi. Dia amalan yang pertama yang dihisab kita di akhirat. Salat yang segala yang ada dalam salat itu adalah kebaikan. Hal pertama menjadi kewajiban. Para pendahulu kita sangat takut terlambatnya salat. Sangat takut salatnya tidak diterima. Sangat takut bagaimana akan menghadapi Allah Subhanahu wa taala dengan salat yang compang-camping. Kembalikan kepada diri kita ketika kita bayangkan ketika kita meninggal. Kita bawa sekian banyak amalan salat dan tak satu pun yang Allah terima, bayangkan. Maka hadirin sekalian, pertama, Anda sering bergurau dengan kawan-kawan, baik itu yang sama pondok ataupun kawan-kawan dekat. Yang pertama, Anda yang bertemu, semoga menjadi mimbar tahadduts bin ni'mah, bagian dari mengucapkan nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat-nikmat yang Allah berikan, maka sampaikanlah kepada orang lain. Jika bertemu dengan kawan, harus sembahyangkan. Harus sembahyang dan sembahyang. Harus sembahyang, terus sholat bolehlah. Kalau pergi main-main itu, misalkan pergi ke Pekanbaru atau ke Padang, itu selalu sempatkan sholat. Atau cari masjid yang imamnya mantap, atau pergi ke masjid-masjid yang bagus, itu selalu kami sempatkan dengan kawan-kawan. Setelah itu, gurau kami itu sholat nomor 1, makan nomor 2. Nah kalau kita tidak ada tenaga, kita tidak bisa sholat. Sholat yang paling utama, sholat nomor 1, sholat yang paling utama. Maka bagi kawan-kawan sekalian, para hadirin jemaah sekalian, sholat bukan hal yang remeh, bukan hal yang remeh. Bahkan sebagian ulama ada berpendapat bahwasanya ketika orang meninggalkan sholat dengan sengaja,
dia dekat dengan kekafiran. Tak ada dosa yang seberat meninggalkan sholat kecuali kekufuran dan kesyirikan. Itu berzina, riba, mencuri, membegal orang lain, membunuh, meninggalkan satu sholat lebih berat daripada hal ini. Tapi saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sholat yang kita tinggalkan bisa kita qada. Ketika kita qada, dosa kita tidak hilang, tapi kewajiban sholat yang kita lakukan kita bisa selesaikan. Masuk kita ke pembahasan lain. Kalau sebegitu pentingnya sholat, semengerikan itu sholat-sholat yang tidak kita kerjakan, bagaimana kita akan menemui Allah Subhanahu wa taala dengan sholat-sholat yang telah kita tinggalkan? Kita beri permisalan. Ketika misalkan orang tua kita sakit, beliau sakit asam urat, pergi kita ke Ahmad Mukhtar, masuk ke Ahmad Mukhtar, dikatakan di sana tidak boleh makan daging, sedikit saja makan daging, tidak usah banyak-banyak, itu bolehnya cuma sekali-sekali. Pergi ke RC, pantang makan daging, tidak boleh makan daging supaya asam uratnya tidak kambuh. Pergi ke NMD Kumbu, tidak boleh makan daging. Pergi ke Singapura bahkan tidak boleh makan daging. Pergi ke Umum Pusat Bukit Tinggi tidak boleh makan daging. Rumah sakit Madinah tidak boleh makan daging. Rumah sakit tentara tidak boleh makan daging. Sampai kita pergi ke rumah sakit umum pusat, rumah sakit umum daerah RSUD M Jamil Padang di Jati, dikatakan boleh makan daging, silakan makan daging, tidak ada pengaruhnya dengan asam urat. Yang mana yang kita percaya? 10 dokter spesialis tentang asam urat ini mengatakan tidak boleh makan daging. Datang satu orang dokter yang lain mengatakan boleh makan daging. Yang mana yang kita percaya? Yang 10 kan? Begitu juga dalam sholat. Ketika sholat-sholat yang kita tinggalkan itu, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita di sana. Allah pasti mengampuni ketika kita minta ampun. Tinggal lagi satu permasalahan, wajibkah diqadha atau tidak? Jumhur ulama, baik mazhab Syafi'i, baik mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Hanbali, dari yang mutaqaddimin minhum wal mutaakhirin, yang generasi awal maupun generasi akhir, berpendapat bahwasanya sholat wajib diqadha. Ketika sholat itu ditinggalkan, berapapun jumlahnya. Misalkan seseorang ketika dia balik, dia mempelajari sholat, dia sholat 1-2 tahun. Di tahun ketiga, dia mulai buruk keadaannya, dia tinggalkan sholat. Di tahun ketiga sampai tahun ke-7, 4 tahun dia tidak sholat. Dia wajib mengqadha sholat yang 4 tahun itu, menurut mazhab jumhur. Menurut dokter yang 10 tadi wajib dia mengqadha. Wajib dia tidak makan daging. Tentang ulama mutaakhirin, di antaranya Imam Asy-Syaukani, Syekhul Islam Ahmad Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, mengatakan bahwasanya cukup bertaubat saja, tidak usah diqadha. Bebas untuk memilih pendapat yang mana. Tapi kalau kita bawakan ke logika yang tadi, 10 dokter menyuruh tidak boleh, mengatakan tidak boleh makan daging, dan 1 atau 2 mengatakan boleh, itu kita percaya kepada yang 10. Lalu bagaimana? Saya 1 tahun tidak sholat, 2 tahun tidak sholat. Gimana menghitungnya? Di antara sholat itu ada yang saya kerjakan, ada yang tidak. Tidak bisa saya menghitung berapa jumlahnya. Bagaimana mengerjakan? Pertama, kalau kita hitung dengan kemampuan kita ini lemah manusia. Minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, bantu bagaimana hamba mengqadha sholat ini. Minta bantuan kepada Allah, minta dilancarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menurut saya pribadi, hadirin sekalian boleh berpendapat, boleh mencoba cara yang lain. Setelah sholat wajib, daripada melakukan sholat sunnah, qadha sholat wajib yang rasanya dulu ditinggalkan. Misalkan tidak sholat 2 tahun, setelah zuhur, ulang zuhur sekali lagi. Setelah asar, ulang asar sekali lagi. Setelah maghrib, ulang maghrib sekali lagi. Setelah isya, ulang isya sekali lagi. Berapa tahun tidak sholat? 2 tahun. Kerjakan dia semua. Ganti sholat sunnah. Semoga dalam itu Allah ampuni dosa-dosa kita. Karena sholat bukanlah hal yang ringan. Sholat bukan hal yang gampang. Sayyidina Umar bin Khattab menulis tulisan, beliau Amirul Mukminin, beliau presiden, di atas presiden, mengirim surat kepada bawahannya, dari bawahannya yang bekerja kepada beliau. Beliau berkata,
Inna ahamma umurikum indi as-salah. Yang paling penting dari kalian untukku adalah salat. Salat paling penting. Yang lain penting juga, tapi salat paling penting. Salat utama. Imam Ali bin Abi Thalib juga berkata, "Lau alimtu, kalaulah aku tahu, anna Allah Subhanahu wa taala yaqbilu minni salatan wahidah." Kalaulah aku tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima satu salatku saja, lamah tamamtu ba'da dzalika bi syai'in. Aku tidak akan peduli tentang hal lain setelah itu. Dan Allah Subhanahu wa taala pun, karena Allah Subhanahu wa taala berkata, "Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin." Allah Subhanahu wa taala hanya menerima dari hamba-hambanya yang bertakwa. Fa idza qabila Allahu minni salatan alimtu bi anni minal muttaqin. Kalau Allah Subhanahu wa taala menerima satu salat dariku saja, satu salat saja Allah terima, aku tahu bahwasanya aku adalah orang yang bertakwa, dan orang yang bertakwa surgalah tempatnya, dan itu Allah pasti baginya. Hakikat salat, kita tidak tahu hakikat salat. Hakikat mana itu? Ya jelas salat adalah hal yang paling penting yang Allah perintahkan untuk kita. Hal yang paling penting untuk mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hal yang paling penting untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hal yang paling penting untuk kita menggapai kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan surga di akhirat kelak. Itu yang pertama dihisab. Kita nyumbang untuk masjid 300 juta, untuk bencana 200 juta, menghajikan orang tua sudah. Tapi ada satu sholat yang tinggal, satu sholat ini akan jadi masalah. Tidak akan selesai. Mengerikan meninggalkan sholat, tidak gampang. Karena itu, pertama, kerjakan sholat itu dengan hal-hal yang sempurna. Kita ikuti yang dikatakan oleh Hatim al-Assam tadi. Keluar dari rumah dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk masjid dengan niat, takbir dengan ta'zim. Seakan-akan tidak ada hal lain yang bisa kita. Tidak ada hal lain, memang tidak ada hal yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita rasakan itu, kita sadari ketika itu. Lalu kita baca semuanya dengan baik. Kita maknai semuanya, kita tahu arti dari Al-Fatihah itu. Tahu arti dari 3 qul yang terus-terusan kita baca itu. Tahu arti doa iftitah, tahu arti doa di antara 2 sujud, tahu arti doa sujud, tahu arti doa ketika tasyahud. Kita ketahui artinya, kita pahami. Kemudian kita ruku dengan sujud. Ruku dengan sujud dalam keadaan khusyuk dan khudu'. Kemudian ketika salam kita ketahui bahwasanya hidup kita hanya untuk akhirat saja. Setelah itu kita takut apakah sholat ini Allah terima atau tidak. Itu yang paling penting kita berdoa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Berdoa salat, semoga Allah terima amalan-amalan kita. Baik sholat, apapun amalan kita. Sholatkah, perkataan yang baik, kah zikir kita, kah doa kita, kah umrah kita, sedekah kita, infak dan zakat kita, bakti kita kepada kedua orang tua. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah terima. Jangan sekali-kali pede bahwasanya amalan kita akan Allah terima. Hafalan Quran kita, bacaan Quran kita, jangan pede, jangan pernah pede. Jangan pernah percaya diri bahwasanya Allah akan terima. Orang-orang yang mengajar terlebih dahulu kepada diri saya sendiri. Jangan pernah pede bahwasanya apa yang kita sampaikan, dakwah yang kita lakukan, ilmu yang kita sampaikan akan Allah terima dengan sendiri. Bisa jadi ada riya yang terselip di situ, Allah benci sekali dengan kita. Allah benci dengan kita. Allah muak melihat kita. Mulai Allah permudahkan segala jalan untuk kita. Salat yang pertama, hadirin sekalian. Untuk itu, sempurnakan salat kita, pelajari lagi salat kita. Pelajari makna-maknanya. Karena salat adalah hubungan seorang hamba dengan Tuhannya, karena dia silatun bainal 'abdi wa rabbih. Salatlah yang menghubungkan kita. Sedurjana apapun kita, sebajingan apapun kita, sekurang ajar apapun kita, dosa apa tidak kita lakukan, suatu saat kalau Allah takdirkan kita menjadi orang yang tidak baik, yang salat jangan pernah tinggalkan. Salat nomor 1. Salat jangan pernah tinggalkan. Selagi kita masih salat, masih ada harapan untuk menjadi orang yang baik. Masih ada harapan untuk mati dalam husnul khotimah. Selagi kita salat, masih ada harapan untuk mati dalam keadaan sujud. Kita sepakat tak satu pun di antara kita yang mau meninggal dalam keadaan bermaksiat. Kita sepakat tidak ada. Dan kita juga sepakat masing-masing kita sangat ingin meninggal dalam keadaan sujud. Meninggal dalam keadaan bertakbir. Meninggal dalam sebaik-baik keadaan.
Dalam pepatah Arab dikatakan man 'asha 'ala syai'in mata 'alaih. Siapa yang hidup di atas sesuatu, dia akan mati di atasnya. Orang yang hidupnya dia habiskan untuk salat, dia akan mati dalam keadaan salat. Kita sudah sering sekali melihat itu. Ada qari, seorang ibu pengajian biasa. Hari-harinya dihabiskan untuk Al-Quran. Ketika dia membaca Al-Quran dalam sebuah acara, Allah cabut nyawanya. Meninggal dalam keadaan baca Al-Quran. Indah sekali. Dengan salat kita harapkan kita mendapatkan itu. Itu yang kita harapkan. Keridhaan Allah dan keselamatan di akhirat. Kemudian untuk kita bawa pulang, kalau ada yang salat yang rasanya ditinggalkan, qadha salat itu. Jumhur ulama pendapat itu wajib kita mengqadha salat yang telah tinggal. Karena kalau tidak, itu akan menjadi gantungan di punggung kita ketika kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ketika dihisab nanti, Allah akan bertanya tentang salat itu. Terserah nanti, misalkan tidak wajib mengqadha. Kita sudah qadha tidak masalah. Tapi andaikan Allah wajibkan mengqadha di akhirat dan kita tidak melakukannya, dengan apa kita jawab? Semoga ada manfaatnya bagi kita bersama, terlebih bagi penyampai sendiri. Semoga Allah mudahkan kita dalam memperbaiki salat kita, memperbaiki kehidupan kita, memperbaiki amalan-amalan kita, memperbaiki segala hal dari diri kita. Semoga Allah mudahkan kita mencapai derajat takwa itu. Semoga Allah terima amalan-amalan kita semuanya. Dan Allah jadikan kita bersama orang-orang yang baik, bersama para ulama, bersama para sahabat, para tabi'in, dan bersama Nabi Muhammad SAW di akhirat kelak. Allah izinkan kita bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Allah kumpulkan kita dengan orang-orang tercinta kita di surga. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna fi a'malina mukhlisin waj'alna fi aqwalina munibin. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Semoga ada manfaat bagi kita bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Marzuki Usi. Dengan berakhirnya kajian tadi, berakhirlah acara kita pada pagi hari ini. Saya selaku MC pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.